સુરતમાં ઉદ્યોગકારોના પાપનો સૌથી મોટો પર્દાફાશ થયો છે। નાગરિકોને લાલ પાણીની સજા આપનારા પાપીઓનો આ પર્દાફાશ થયો છે। ઉધના વિસ્તારમાં ઉદ્યોગકારોના પાપનો ખુલાસો થયો છે। એબીપી અસ્મિતાએ આ ઉદ્યોગકારોના પાપનો પર્દાફાશ કર્યો છે। એબીપી અસ્મિતાની ટીમ કિરણ ડાઇંગ મિલ ખાતે પહોંચી અને કેમેરો જોઈને મિલના માલિકો દોડતા થયા। લાલ કલરનું આ પાણી છોડવાને લઈ મિલ માલિકો પાસે જવાબ માંગવામાં આવ્યો, પરંતુ આ મિલ માલિકો પાસે કોઈ જ જવાબ નથી। ઉદ્યોગકારો બેફામ અને જીપીસીબીના અધિકારીઓ જે કુંભકર્ણની નિંદ્રામાં છે તે જાગે તો આ જે લાલ પાણીની સજા સુરતવાસીઓ ભોગવી રહ્યા છે તેમાંથી તેમને મુક્તિ મળે। નાગરિકોને આ લાલ પાણીની સજા આપનાર પાપીઓનો પર્દાફાશ થયો છે। એબીપી અસ્મિતાની ટીમ અહીં પહોંચી હતી, પરંતુ અહીંના જે ઉદ્યોગકારો છે તેમની પાસે કોઈ જવાબ નથી। સુરત શહેરના ઉધના વિસ્તારમાં લાલ પાણી निकलवानी घटना थी। અત્યારે હાલ किरण डाइंग मिल છે। सर, जो लाल पानी निकला था तो इसमें किस प्रकार की कार्रवाई? चाचा 2 मिनट बात तो सुनिए। एसएमसी ने क्या कार्रवाई की है आपके खिलाफ? और आता ही नहीं भैया, मैं लाल पानी कहाँ क्यों निकल रहा था? वो लोगों के साथ हुई नहीं, केमिकल वाला पानी क्यों निकलता है? मैं यहाँ का कोई अथवाई पसंद नहीं। आप तमें जनाओ। खाता है ना, मेरी बात सुनिए। जो यहाँ जानकार हो उससे पूछो ना, जो जानकार हो जो तो एसएमसी ने कार्रवाई की है, तो जो लाल पानी निकल रहा था उसमें मुझे मालूम नहीं, हम तो वॉचमैन है, हमको क्या मालूम है? वॉचमैन तो लगते नहीं हो आप, क्या लगने नहीं रहे? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? अंदर जाओ ना, ऑफिस में पूछो ना उनको, हमको क्या मालूम है? ये सब चीज हमको थोड़ी मालूम है। लाल पानी क्यों डाल देते हो गटर में आप लोग? उनको पूछिए, अंदर ऑफिस में है वो साहब लोग, उनको पूछिए, हमको नहीं मालूम है, वो खाता है। બિલકુલ જોઈ શકાય છે અત્યારે જે મિલના માલિકો હોય છે આ પ્રમાણે કેમેરાથી મોઢું છુપાવતા નજરે આવતા હોય છે, પરંતુ જે પ્રમાણે અત્યારે હાલ સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા જે કાર્યવાહી કરવામાં આવતી હોય છે એ કાર્યવાહીને લઈને અત્યારે હાલ ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રશ્નો એ ઉપસ્થિત થતા હોય છે કે જે પ્રમાણે સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા આકરી કાર્યવાહી કરવામાં આવતી હોય છે અને જે કામદારો છે જે મેનેજરો છે ये અત્યારે हाल। चाचा, मैनेजर कहाँ मिलेगा? बुलाता हूँ, रुकिए। लाल पानी में क्या कार्रवाई हुई थी, कुछ पता चला है? उसके बारे में हमको सर मालूम नहीं। आप सर कौन? सूरत महानगर पालिका ने जो लाल पानी निकल रहा था उसमें कार्रवाई की है मिल के ऊपर। क्या कुछ यहाँ पे दंडनीय कार्रवाई हुई है? हमारे यहाँ से तो लाल पानी नहीं निकल रहा है सर। गटर में आप लोग लाल पानी डाल देते हो? नहीं सर, इधर से लाल पानी नहीं डाल रहे। तो कौन डालता है? पता नहीं, बहुत सी मिले हैं सर, इधर नहीं यहाँ डाल। पे ड्रेनेज की लाइन काट दी गई थी, कोई जवाब देने वाला है कि नहीं? बुला रहे हैं सर, बुला रहे हैं। हमारे पास तो कोई नहीं, मैं भी यहाँ हेल्पर में हूँ, मैं भी काम करता हूँ। બિલકુલ જોઈ શકાય છે અત્યારે કોઈ પણ જવાબ આપી શકતા નથી અને જે રીતનું ડાઇંગ પ્રિન્ટિંગનું કલર કેમિકલ વાળું પાણી હોય છે એ અત્યારે હાલ ભાઈ સાहब कौन जवाब देगा? वहाँ ऑफिस में भी जाके पानी निकलता नहीं, हमारा तो बंद है पूरा, हमारा तो खाता ही बंद चल रहा है, तो क्या बताएंगे आपको? मिल तो चालू है आपकी। मिल चालू है, मिल तो क्या है उसमें देखो तो सही आप, उसमें हमारा पानी वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, तो क्या चालू है? हमारा तो बंद है। पानी लगता ही नहीं है, डिजिटल में तो पानी लगता है। एमसी ने तो कार्रवाई की है ना आपके कंपनी के खिलाफ, तो कार्रवाई ड्रेनेज लाइन काटी है। जो मैंने आपको नंबर दिया उन पे बात करो ना, हमको नहीं मालूम है, फोन नहीं उठा रहे, तो वो हम क्या कर सकते हैं उसमें? जो अथॉराइज पर्सन होगा, ये हमारे यहाँ तो खैर पानी का कोई मैटर ही नहीं बनता है। लाल पानी कहाँ का था? एसएमसी क्यों कार्रवाई करेगी आपके? कुछ नहीं, हमारे यहाँ ऑलरेडी खाते भी तो है ना। एसएमसी ने क्यों कार्रवाई की आपके मिल के खिलाफ? ये तो कुछ भी नहीं किया ना हमारे नहीं करी सर, नहीं तो हमारे यहाँ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई थी सर, बंद है हमारा तो खाता, बंद ही। ड्रेनेज लाइन आपकी काटी थी? नहीं तो हमारी नहीं काटी सर, हमारा बंद ही चल रहा था, क्या खाता काटी है? कुछ काटी नहीं सर। आपको नंबर दिया, उस पर बात करो, आपको बताएंगे जो भी मैटर है। અત્યારે જોઈ શકાય છે કોઈ પણ જવાબ નથી આપી રહ્યા અને જે પ્રમાણે મિલ અત્યારે હાલ ચાલુ છે અને એ મિલને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક અત્યારે પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે। મિલ પણ બતાવીશું, જે ડ્રેનેજ લાઇન કાપવાની જે વાત છે, જે કામગીરી, જે લાલ પાણી, લાલ કલરનું પાણી નીકળતું હતું ત્યારે એને લઈને ડ્રેનેજ છે એ કાપવામાં આવી હતી, પરંતુ જોઈ શકાય છે અત્યારે જે મિલ છે એ કેટલાક અંશે ક્યાંક ને ક્યાંક ચાલુ નજરે આવી રહી છે। આ તમે જોઈ શકો છો સેન્ટર મશીન છે અને સેન્ટર મશીન
માં જે પ્રમાણે ધુલાઈ થઈને કાપડ છે અસ્ત્રી મારવા માટે આવતું હોય છે અને એ કામગીરી છે અત્યારે આ મિલની અંદર ચાલી રહી છે, બદસૂર ચાલી રહી છે, ત્યારે જીપીસીપીના મેળાપીપણામાં આ પ્રમાણે વેપલો છે ચાલતો હોય છે. સ્થાનિક લોકોનો આરોપ અત્યારે હાલ લગાવવામાં આવતો હોય છે અને આ રીતે જોઈ શકાય છે જે ડ્રેનેજ લાઇન છે એ ડ્રેનેજ મારફત અત્યારે જે પ્રમાણે જે પાલિકા દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવી હતી અને આ તમે જોઈ શકાય છે આ ડ્રેનેજ લાઇન છે એ ડ્રેનેજ લાઇન છે એ કાપી નાખવામાં આવી હતી અને આ પ્રમાણે પાલિકા દ્વારા જે કાર્યવાહી છે એ કરવામાં આવે છે, પરંતુ જે માલિકો છે એ માલિકો ટસથી મસ નથી થતા અને કેમેરો જોઈને ભાગમ ભાગ કરતા હોય એ પ્રમાણેની તસવીરો પણ જોવા મળી રહી છે. ક્યાંક ને ક્યાંક જીપીસીપી કેમ કોઈ કાર્યવાહી નથી કરતી એને લઈને અત્યારે હાલ જે ચર્ચા છે ઉઠવા પામી છે. કેમેરામેન રાકેશ પાનવાલા સાથે ધનરાજ બાગલે, એબીપી અસ્મિતા, સુરત. તો આ ઉધના વિસ્તારમાં ન માત્ર કિરણ ડાઇંગ બલકે અનેક એવી જે ઉદ્યોગો છે, અનેક એવી મિલ છે કે જેમણે લાલ પાણી છોડ્યું હતું અને જ્યારે સુરતમાં કેમિકલયુક્ત લાલ પાણીનો પર્દાફાશ એબીપી અસ્મિતાએ કર્યો છે. એબીપી અસ્મિતાની ટીમ અહીં પહોંચી હતી શક્તિ ડાયટ નામની કંપનીને ત્યાં કે જ્યાં જીપીસીબીએ આ કંપનીને નોટિસ આપી હતી અને આ સમયે જ્યારે એબીપી અસ્મિતાની ટીમે મિલ માલિકોને સવાલ કર્યો તો તેઓ બચાવ કરતા નજરે પડ્યા. કેમિકલયુક્ત પાણી ટ્રીટ કર્યા વગર અહીંથી ગટરમાં સીધું છોડવામાં આવે છે અને તેને લઈ જીપીસીબીએ કાર્યવાહી કરી નોટિસ આપી છે. પરંતુ જ્યારે એબીપી અસ્મિતાની ટીમે આ મિલ માલિકોને સવાલ કર્યા તો કોઈ સવાલનો જવાબ તેમની પાસે ન હતો. ગોળ ગોળ જવાબ આપ્યો અને બચાવમાં કૂદી પડ્યા. સુરતના ઉધના વિસ્તારમાં લાલ કલરનું કેમિકલ યુક્ત પાણી નીકળ્યું હતું ત્યારે એસએમસી દ્વારા કુલ 18 જેટલા યુનિટોને સીલ કરવાયા છે, ડ્રેનેજ સીલ કર્યા છે. આ તસવીરો તમે જોઈ શકો છો. શક્તિ ડાયડ યાન મિલ છે અને ત્યાં પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. હેઝાર્ડસ કેમિકલ યુઝ એન્ડ ક્વોલિટી. આ તસવીર તમે જોઈ શકો છો. જે પ્રમાણે વરસાદી માહોલની વચ્ચે સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા જે પ્રમાણે સર્વે કરવામાં આવ્યો છે, તપાસ કરવામાં આવી હતી, એ અત્યારે હાલ જે મિલો છે તેમના વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરી છે. 18 જેટલી મિલો હતી એ પૈકી શક્તિ ડાયડ પણ છે. સાહેબ જણાવો, પાલિકાએ કાર્યવાહી કરી છે એના પછી તમારો શું જવાબ? પાલિકાએ કાર્યવાહી કરી પણ અમે તો બધું સિસ્ટમેટિક જ ચલાવીએ છીએ. જે ઇલીગલી છોડે છે એની તકલીફ છે, બાકી બધું બરાબર છે. તમારી કંપની વિરુદ્ધ કેમ કાર્યવાહી કરી? અમારી કંપની વિરુદ્ધ કાર્યવાહી નથી કરી. અમને તો કીધું સિસ્ટમથી જ ચલાવો, તો અમે સિસ્ટમથી જ ચલાવીએ છીએ. તમારા કંપનીમાંથી જે લાલ કલરનું પાણી છોડી દેવામાં આવે છે ગટરોની અંદર, અમારું નથી છૂટતું, એ બીજાનું છૂટે છે, બીજી કંપની વાળાનું. એ તો સાહેબને ખબર જ છે. તમારી વિરુદ્ધ કેમ કાર્યવાહી કરતા હશે? પાલિકાવાળા કેમ ડ્રેનેજ લાઈન કાપી રહ્યા છે? કેમ અમારી ડ્રેનેજ લાઈન અમારું તો સિસ્ટમથી ઈટીપીમાં પ્રિન્ટ ક્લિયર કરીને જ કરાવીએ છીએ. 18 જેટલા યુનિટ છે એમાંથી તમારું યુનિટ પણ છે? હા, અમારું યુનિટ છે, પણ અમારું ટ્રીટમેન્ટ કરીને જ પાણી છોડીએ છીએ. પાલિકાએ 18 યુનિટના જે નામ આપ્યા એમાં તમારી કંપનીના નામનો કેમ સમાવેશ? એ તો સર્વે આવે, અમારા લાયસન્સ હોય એટલે આવવું તો પડે ને એમને. કેટલા દંડ ફટકાર્યો એસએમસી? અમને દંડ નથી થયો. જે સૂચનાઓ છે આપવામાં આવી છે શક્તિ જે ડાયડ છે ત્યાં અત્યારે હાલ જે રીતે ધારા ધોરણ મુજબ કામગીરી કરવા માટેની સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે, પરંતુ જે પ્રમાણે તપેલા ડાઇંગ મોટા પ્રમાણમાં આવ્યા છે અને આ તપેલા ડાઇંગ વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી થાય તેના માટે પણ સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા અત્યારે જે કામગીરી છે એ હાથ ધરવામાં આવી છે. ત્યારે આ તસવીરો તમે જોઈ શકો છો. જે ડ્રેનેજની લાઇન છે એ ડ્રેનેજની લાઇન અત્યારે કાપી દેવામાં આવી છે અને આ જે રીતે અત્યારે હાલ જે કંપનીના સંચાલકો છે તેઓ અત્યારે હાલ કેમેરો જોતાની સાથે જ અહીંથી ભાગી ચૂક્યા છે અને તેઓ જે રીતે તપેલા ડાઇંગ ઉપર કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે ત્યારે એક બાદ એક જે કામગીરી છે એ કરવામાં આવી છે. ત્યારે તમામ એ લોકો અહીંથી જે જવાબ આપવા જોઈએ એ જવાબ આપવામાં અસમર્થ હોય અહીંથી રવાના થયા છે. પરંતુ આ તસવીર જોઈ શકાય છે. સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા જે ડ્રેનેજ કનેક્શન હતું એ ડ્રેનેજ કનેક્શન અત્યારે કાપી નાખવામાં આવ્યું છે અને જે સંચાલકો છે એ અત્યારે કંઈ પણ કહેવામાં અસમર્થ છે. જે કામગીરી કરી છે એના વિશે શું કહેશો પાલિકાએ? કાંઈ નથી એમાં શું કહેવાનું, એ તો બ્લોક કરી દીધી છે. કેટલા યુનિટને બ્લોક કરાયા અત્યારે? 2 યુનિટ છે લગભગ. કેમ આ લાલ પાણી કેમ નીકળે છે? કેમ છોડી દેવામાં આવે ટ્રીટ કર્યા વગર? એમાં એવું છે કે આગળ
આ રોડનું કામ ચાલેલું હતું એના હિસાબે ક્યાંક બ્લોક હશે, એના હિસાબે પાણી બધું બહાર નીકળે. તમારા કેટલા યુનિટ છે અહીંયા જેને ડ્રેનેજ લાઈન કાપી નાખી? આપણું એકય નથી, અમારું તો આમ આગળ છે, પણ અમારે આ કઈ મતલબ જ નથી. બિલકુલ અત્યારે જોઈ શકાય છે જે સંચાલકો છે એની અત્યારે હાલ ડ્રેનેજ લાઈન કાપવામાં આવી છે, પાલિકા દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવી છે. તમારી જે લાઈન હતી એની ડ્રેનેજ લાઈન કાપી નાખવામાં આવી છે, શું કારણો આપવામાં આવ્યા એસએમસી દ્વારા? સાહેબ આપણે તો અહીંયા નોકરી કરી, આપણને ન ખબર હોય તો આજ આવ્યા છે. યુનિટ બંધ છે આજે? નહીં, હા, યુનિટમાં જ રજા છે તહેવારના કારણે. આજે કયો તહેવાર બંધ? ગુરુ પૂનમ છે ને, હા, गुरु पूर्णिमा का कारण है। एक्चुअल में अभी तो मतलब इसमें जल भराव भी बहुत होता है, पानी की समस्या रहती है। बारिश के दिनों में जो मतलब यूनिट्स वगैरह का पानी है वो बाहर तक निकल जाता है पूरा, और सीवरेज का पानी भी इसमें मिक्स वगैरह में आता है साथ में, और जो कलर का पानी आता है साथ में डाइंग्स वगैरह का वो भी काफी मात्रा में इधर मतलब चारों तरफ फैल जाता है, मतलब गंदगी भी बहुत। તો ઉધના વિસ્તારમાં કુલ 18 જેટલા યુનિટોને આ નોટિસ આપવામાં આવી છે જીપીસીબી તરફથી. આ એટલે આપવામાં આવી કારણ કે અહીં જે લાલ પાણી આસપાસના વિસ્તારોમાં જોવા મળ્યું હતું, આ લાલ પાણીનું સામ્રાજ્ય જે ડાઇંગ પ્રિન્ટિંગ મિલો તરફથી છોડવામાં આવ્યું હતું, જેને આસપાસના વિસ્તારો પર કબજો કર્યો. ગટરમાંથી આ લાલ કલરનું પાણી ઉભરાતું જોવા મળ્યું હતું. ત્યારે સવાલ અહીં અનેક ઉઠી રહ્યા છે. એવામાં આરોપ એ પણ લાગી રહ્યો છે કે જીપીસીબીની આ મિલીભગતથી આ કારસ્તાન ચાલતું હતું. રોડ રસ્તા પર આપ જ્યાં નીકળશો ત્યાં આ પ્રકારે કેમિકલ યુક્ત લાલ પાણીનું સામ્રાજ્ય જોવા મળશે. કેમિકલ માફિયાઓ બેફામ બન્યા છે ત્યારે એબીપી અસ્મિતાની ટીમ આવી છે સુરતના ઉધના વિસ્તારમાં, જ્યાં ડાઇંગ પ્રિન્ટિંગ મિલો આવી છે, પરંતુ આ કેમિકલ યુક્ત લાલ પાણી રોડ રસ્તા ઉપર પણ જોવા મળી રહ્યું છે. આ તસવીરો તમે જોઈ શકો છો. આ પ્રમાણે જે લાલ કલરનું પાણી છે એ જ્યાં જુઓ ત્યાં નજરે આવી રહ્યું છે. જે થોડા દિવસ પહેલા વરસાદી માહોલની અંદર જે રીતે પોલ ખુલી ચૂકી હતી, ડાઇંગ પ્રિન્ટિંગ મિલો જે કેમિકલ યુક્ત કલર પાણી છે એ છોડતા હોય છે, ત્યારે એબીપી અસ્મિતાની ટીમ જ્યાં કલરવાળું પાણી નીકળ્યું હતું એની બરાબર પાછળના ભાગે અત્યારે આવી છે. અને આ તસવીરો તમે જોઈ શકો છો, જાણે કોઈ લોહી પડ્યું હોય એ પ્રમાણેના જે દ્રશ્યો છે જોવા મળી રહ્યા છે. આ રીતે ડાઇંગ પ્રિન્ટિંગ જે મિલો આવેલી છે, કલર કેમિકલ વાળું પાણી છે એ અત્યારે હાલ ગટર મારફત છોડે તો છે જ, એની સાથોસાથ રોડ રસ્તા ઉપર પણ આ પ્રમાણે નાના નાના બાળકો છે. આ તસવીરો તમે જોઈ શકો છો જેમના પગમાં અત્યારે હાલ કોઈ જાતની ચપ્પલ નથી, અને આ રીતે જોઈ શકાય છે કાળા કાળા પગ છે. બેટા આ ઉપર કરજો પગ. આ જોઈ શકાય છે એમના પગ છે એ કલર કેમિકલમાં આ રીતે હોય છે, અને તેઓ અત્યારે ચપ્પલ નથી પહેરતા. કેમ બેટા આ વિસ્તારમાં કેમ ફરો છો? નથી કોઈ બોલવાની ક્ષમતા, અત્યારે નાના બાળકો છે, પરંતુ આ જોઈ શકાય છે લોહીનું ખાબચ્યું હોય એ રીતે કેમિકલનું ખાબચ્યું. આ તસવીરો તમે જોઈ શકો છો. એબીપી અસ્મિતાની ટીમ અત્યારે તમને આ દ્રશ્યો બતાવશે. આ જોઈ શકાય છે આ કલર લાલ કલરનું કેમિકલ યુક્ત પાણી જે ગટર મારફત નીકળી રહ્યું હતું, એમાં સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા કુલ 18 જેટલા યુનિટોના ડ્રેનેજ લાઇન છે એ કાપી નાખવામાં આવ્યા છે. એમના વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, તેમને સૂચનાઓ પણ આપવામાં આવી છે, પરંતુ જ્યાં જુઓ ત્યાં આ પ્રમાણેની જે ડ્રેનેજ લાઇનના પાણી છે એ રોડ રસ્તા ઉપર પણ જોવા મળી રહ્યા છે. તો કડક કાર્યવાહી ક્યારે? જીપીસીબી કેમ નિંદ્રામાં છે? કેમ કુંભકર્ણની નિંદ્રામાંથી નથી જાગી રહ્યું? એ સૌથી મોટો સવાલ અત્યારે ઉપસ્થિત છે. સુરત મહાનગરપાલિકા કાર્યવાહી કરી રહી છે તો જીપીસીબી કેમ નથી કરતું? એ લોકોના મુખ્ય અત્યારે હાલ ચર્ચાઈ રહ્યું છે. કેમેરામેન રાકેશ પાનવાલા સાથે ધનરાજ બાગલે, એબીપી અસ્મિતા, સુરત. તો સુરતના ઉધના વિસ્તારમાંથી જો આપ પસાર થશો તો આપને આ લાલ પાણી જોવા મળશે, અને આ લાલ પાણીની સજાથી અહીંના સ્થાનિકો પરેશાન જોવા મળી રહ્યા છે. જીપીસીબીએ કોઈ જ કાર્યવાહી ન કરી, જેને લઈ સ્થાનિકોનો હાલ આરોપ છે કે તેના કારણે તેમને લાલ પાણીની સજા ભોગવી પડી રહી છે. જીપીસીબી આ ખાડા કાન કરતું હોવાનો સ્થાનિકોએ આરોપ લગાવ્યો છે. આ સાથે જ લાલ પાણીની આ સજાના કારણે લોકો ઓફિસો બદલી અને જતા પણ રહે છે. જીપીસીબી હવે ઊંઘમાં જાગે, કડક કાર્યવાહી કરે એ પ્રકારની લોકો માંગ કરી રહ્યા છે. લાલ કલરથી જે કેમિકલ યુક્ત પાણી છે તેનાથી સ્થાનિક લોકો પણ હેરાન પરેશાન થતા હોય છે. આપ જણાવો કેટલું કેમિકલ વાળું પાણી અહીંયા નીકળતું હોય છે? 365 દિવસ આ કેમિકલ વાળું પાણી અહીંયા રોડ રસ્તા ઉપર 24 કલાક કન્ટિન્યુ ચાલુ રહી છે. તો એનું તો હવે શું કરીએ? હવે તો કંટાળી ગયા છે બધા, બધી કમ્પ્લેનો કરી કરીને, પણ કઈ એનો નિકાલ આવતો નથી હજુ. શું લાગે છે કે જીપીસીબી પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ કાર્યવાહી કરે છે?
કોઈ કાંઈ કરતું નથી. તો એટલા ટાઈમથી ચાલુ છે તો કોઈએ તો કંઈ પગલાં લીધા હોય ને. મિલીભગત હશે. હોય જ શકે ને, તો જ આ બધી વસ્તુ થઈ શકે ને. આ મિલ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે, ડ્રેનેજ લાઈન કાપવામાં આવે છે, એટલું યોગ્ય ખરું? યોગ્ય જ કહેવાય ને. એ તો જો પબ્લિક હેરાન થતું હોય તો એ કરવું જ પડે એમ. દુર્ગંધ મારતી પાણીથી કેટલું સ્વાસ્થ્યને નુકસાન થાય એ તો બધાને ખબર જ છે ને, આનાથી તો નુકસાન થવાનું જ છે. 24 કલાક કન્ટિન્યુ ચાલુ રહે તો એ તો થાય જ, સ્વાભાવિક છે. તમારા હિસાબે શું થવું જોઈએ? આ વસ્તુ તો આનો કોઈ બી યોગ્ય નિકાલ લાવવો જ જોઈએ. યોગ્ય નિકાલ લાવવો જોઈએ. અન્ય લોકો છે આપણી સાથે. દુર્ગંધ કેમિકલ યુક્ત પાણી કેટલું પરેશાન કરે છે આ તમારા વિસ્તારમાં? પરેશાન તો બહુ જ થઈ છે. વધારે ગમે ત્યારે પાણી આ ભરેલું હોય, ગાડીમાં ખબર ન પડે, ખાડા ગમે ત્યાં આવી જાય, ગટરમાં ક્યારેક ગાડી કરી જાય, ખબર રહેતી જ નથી એમાં કઈ રીતના હું છે. એ કારીગર રહેતા હોય એને પ્રોબ્લેમ, બીમાર રહેતા હોય, મચ્છર, મેલેરિયા જેવો ગમે વસ્તુનો બીમાર રોગ આના લીધે ફેલાય છે. આ તમારા રોડની બહાર જ આ રીતે લાલ કલરનું પાણી, કેમિકલ પાણી ક્યાંથી આવે છે? આ ગટરમાંથી જ આવે છે ને એ ક્યારેક સમય હોય ક્યારેક નીકળતું જ રહે એક ધારું. આમને પાણી ભરેલું ને ભરેલું હોય છે એટલે જ આ બધું ઉપર લઈ લીધું કે કારણ કે પાણી અંદર આવી જતું હતું એના માટે. કોઈ કામગીરી કરે છે જીપીસીપી કે કોઈ નથી કરતો કામ. શું માંગણી તમારી? બસ આ વ્યવસ્થા સારી કરી નાખો, પાણી બંધ કરી દો બસ. ત્રાહિમામ પોકારી ચૂક્યા છે અહીંના સ્થાનિક લોકો. જો કે જે ગટરમાંથી જે ભોપાળું નીકળે છે એ ગટરો જરી રિપેર કરવામાં આવી રહી છે. આ લાલ કલરનું ખાબચ્યું બરાબર તેની બાજુમાં અત્યારે જોઈ શકાય છે. જે પ્રમાણે એબીપી અસ્મિતાએ પર્દાફાશ કર્યો હતો ત્યારે આ દ્રશ્ય જોઈ શકો છો. આ ટાંકીમાંથી નીકળે છે પાણી અને તે રોડ રસ્તા ઉપર જાય છે અને કેમિકલ યુક્ત પાણી આ તમામ ઇન્ડસ્ટ્રીનું અત્યારે હાલ જોવા મળી રહ્યું છે. આ તરફ તમે જોઈ શકો છો ડાઇંગ પ્રિન્ટિંગ મિલો આવી છે. જોકે પાલિકા અને જીપીસીપી કેમ કડક કાર્યવાહી નથી કરતું, ક્લોઝર નોટિસ કેમ નથી આપવામાં આવતી? આ રીતના ગટરમાંથી જ્યારે પાણી બહાર નીકળતું હોય અને એ પાણી આ રીતે અહીં રોડ રસ્તા ઉપર આવતું હોય છે ત્યારે લોકોના સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ હાનિકારક છે. અને અત્યારે જ્યાં જ્યાં આ પ્રમાણેની ગટરો ઉભરાઈ રહી છે ત્યાં ત્યાં અત્યારે ગટર રિપેરિંગ કરીને ઠીંગણું મારવામાં આવ્યું છે, એના પાપ ઉપર ઠીંગણું મારવામાં આવી રહ્યું છે. એ પ્રમાણેની તસવીરો ઠેર ઠેર જોવા મળી રહી છે. જીપીસીપી ઊંઘમાંથી જાગે અને કડક કાર્યવાહી કરે તેવી લોકોની માંગ છે. કેમેરામેન રાકેશ પાનવાલા સાથે ધનરાજ બાગલે, એબીપી અસ્મિતા, સુરત. તો ઉદ્યોગોના પાપે હાલ ભોગવવાનો વારો આવી રહ્યો છે સ્થાનિકોને, જેઓ લાલ પાણીની સજા ભોગવી રહ્યા છે. વધુ વિગતો મેળવે સંવાદદાતા ધનરાજ બાગલે અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. ધનરાજ, જે પ્રકારે એસએમસીની ટીમે જે 18 યુનિટો છે તેમના પર કાર્યવાહી કરી અને જે ડ્રેનેજની લાઇનને બ્લોક કરી દીધી એને સંતોષ માની લીધો, જીપીસીબીએ માત્ર નોટિસ આપી સંતોષ માની લીધો છે, ક્યારે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેને લઈ સવાલ ઉઠી રહ્યા છે. જી બિલકુલ, એબીપી અસ્મિતાએ આ કેમિકલ માફિયાઓનો પર્દાફાશ કર્યો હતો ત્યારે ખુદ ધારાસભ્ય મનુભાઈ પટેલ છે તેઓ ઘટના સ્થળે આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ તાત્કાલિક આદેશ કર્યો હતો કે આ બાબતે સર્વે કરવામાં આવે અને કાર્યવાહી કરવામાં આવે. આપણી સાથે મનુભાઈ પટેલ ઉપસ્થિત છે. મનુભાઈ પટેલે આદેશ આપ્યા હતા ત્યારે કુલ 18 જેટલા યુનિટોને નોટિસ આપવામાં આવી છે. ડ્રેનેજના જે કનેક્શન છે એ પણ કાપી નાખવામાં આવે, પરંતુ પરિસ્થિતિ જૈસે થે જેવી રહેવા પામી છે. કારણ કે જે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એબીપી અસ્મિતા ગઈ હતી, રોડ રસ્તા ઉપર લાલ પાણી, જે કંપનીઓ છે એમાંથી ડ્રેનેજમાંથી લાલ પાણી હજી પણ છોડવામાં આવે છે. મનુભાઈ, તમારા આદેશથી કાર્યવાહી થઈ, કઈ રીતની? આપના માધ્યમથી જણાવી દઉં કે રવિવારના દિવસે જે મુશળધાર વરસાદ પડ્યો હતો એ વરસાદના અનુસંધાને સિટી ઇન્ડસ્ટ્રીયલના મેઇન રોડ ઉપર, આપણા ઉધનાવાળા મેઇન રોડ ઉપર કલરવાળા ગરમ પાણી બહાર દેખાયા હતા અને એના અનુસંધાનમાં એબીપી અસ્મિતા હતી, ત્યાં અમારા મેયરશ્રી હતા, હું પોતે હાજર હતો અને એ દિવસે જીપીસીપીમાં મંત્રીશ્રીને, અધિકારીશ્રીઓને દરેકને અમે એક સૂચના આપી હતી કે આ કામ આ જે કલર કેમિકલ વાળું પાણી આવે છે, કેમિકલ યુક્ત લાલ પાણી આવે છે, એને કંટ્રોલ કરવાનું 24 અવર્સમાં એને કંટ્રોલ થવું જોઈએ. એ દિશામાં આપણે આગળ વધવું છે અને એ જ સેમ ડે અમારા અધિકારીઓ ત્યાં ફર્યા છે, એમની સાથે અમે બી ફર્યા છે. બીજા દિવસે 7 યુનિટોમાંથી 4 યુનિટો એ દિવસે અમે બંધ રાખ્યા છે અને એમાં કનેક્શનના પાણીના અને ગટરના કનેક્શનો અમે કાપી નાખ્યા છે. ત્રીજા દિવસે એનો સર્વે કરી અને ચોથા દિવસે પાછા 50 યુનિટોના સર્વે બાદ એમાંથી 18 યુનિટોની અંદર
અમારા મહાનગરપાલિકાના અમારા અધિકારીઓ, અમારા ચીફ ઝોનલ અને ઝોનલ અધિકારીના નેતૃત્વમાં એમના અધિકારીઓ તેમના પાણી અને ગટરના કનેક્શનો કાપી નાખ્યા છે. મારો તમને કહેવાનો એ મતલબ એ છે કે 18 યુનિટોને જ્યારે બંધ કર્યા છે તેમ છતાં પાણી ત્યાં લાલ આવે છે, તો એની બી અમે આજે જાંચ અને એને સર્વે કરવા નીકળ્યા છીએ. અમારા અધિકારીઓ ત્યાં સર્વે ઉપર ટીમ ફરે જ છે અને એ લોકો પણ આજે જે 150 થી વધારે ઉધના વિસ્તારના જે તપેલા ડાંગના યુનિટો છે એ દરેકને 2 દિવસમાં સર્વે કરી અને તાત્કાલિક ધોરણે એ લોકોને બંધ કરવા પડશે. એમને એમના ગટર અને પાણીના કનેક્શનો બંધ કરવા પડશે. અને મેં જીપીસીપીની અંદર હમણાં ફોન કર્યો હતો, તો જીપીસીપીના અમારા અધિકારી જિજ્ઞા મેડમ છે, એમને ફોન ઉચક્યો નથી. પણ આ જીપીસીપીની કાર્યવાહીના દાયરામાં આવે છે. અધિકારીઓ, મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ સાથે જે ચર્ચા થઈ એ ચર્ચાના અનુસંધાનમાં મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ જે છે એ અધિકારીઓને માત્ર ને માત્ર ગટર અને પાણી કાપી શકવાની સત્તા છે, બિઝનેસ બંધ કરવાની સત્તા નથી. જીપીસીપીના દાયરામાં, જીપીસીપીમાં જિજ્ઞા મેડમના દાયરામાં આ લોકોને ક્લોઝર આપવું જોઈએ. ક્લોઝર આપ્યા પછી લાઇટ અને એટલે કે વીજળી છે, તો વીજળીના જે કનેક્શનો કાપવા માટે ડીજીવીસીએલને સૂચના આપવી જોઈએ અને એની સાથે સાથે ગટરના અને પાણીના કનેક્શનો કાપવા માટે મહાનગરપાલિકાને સૂચના આપશે. ત્યારે આ સુમેળે 3 વસ્તુઓ જો બંધ થશે તો એનો ઉદ્યોગકાર જે છે, એક યુનિટના લીધે આખો વિસ્તાર જો કલરવાળા પાણીમાં ફેરવાતો હોય તો એ યુનિટને ક્લોઝર આપી અને એ યુનિટને જેપીસીપીના દાયરામાં, જેપીસીપીના કાયદાની અંદર જે પણ પ્રોસેસ ફરીથી કરશે પછી જ આ જેપીસીપી એ લોકોને ક્લોઝર ઉઠાવવાનું યાને કે એમને લીલી ઝંડી આપશે અને એના પછી જ કોર્પોરેશન એમના ગટર અને પાણીના કનેક્શનો ખોલશે, ચાલુ કરશે અને એની સાથે સાથે વીજળી ડીજીવીસીએલ એમને પાવર સપ્લાય કરશે. આ જે વાત થઈ, તમે ગ્રાઉન્ડ પર આવી ગયા, તમે જી ધનરાજ, આભાર આપનો આ સમગ્ર માહિતી બદલ. તો આવા માત્ર 18 યુનિટોનો 150 યુનિટ છે જેની સામે કાર્યવાહી થવી જરૂરી છે.